हाँ जी स्टूडेंट्स, अज आप करन जा रहे हैं SS मीशा की कविता चीक बुलबुली। ठीक है, BA पार्ट 1 के लिए है बच्चे ये BA पार्ट 1 पंजाबी इलैक्टिवली। ठीक है, SS मीशा सोहन सिंह मीशा की कविता सिलेबस विच चीक बुलबुली। ठीक है, पहला मैं तुहानू मीशे बारे दस देवां। ये जिहड़ा है मीशा पूरा नाम SS मीशा सोहन सिंह मीशा और जन्म 1934 विच अगस्त विच अते 1986 विच स्टूडेंट्स दी मौत हो गई। मौत का कारण बनया कपूरथले एरिए का रहन वाला सी है। उत्थे जिहड़ी है एक झील है कांजली, उहदे विच बेवकती इहदी डुब्बण दे कारण मौत हो गई सी। और मीशा जिहड़ा है किसी भी विचारधारा नाल सीधे रूप में नहीं जुड़ता। विचारधारा की हुंदी है तुसीं छोटे हो तुहानूं दस देना चाहिए है। विचारधारा बच्चे जिवें आपां प्रोफैसर मोहन सिंह की गल कीती सी कि मोहन सिंह जिहड़ा है रोमांटिक प्रगतिवादी विचारधारा नाल जुड़िया होया सी। ठीक है, और इस तरह कई विचारधारावां साडी पोइट्री विच जां साहित्य विच आउंदियां ने, जिवें जुझारवादी है या प्रयोगवादी है। इस तरह ही है जिहड़ा SS मीशा है वो सीधे रूप में किसी विचारधारा नाल नहीं जुड़ता, लेकिन आधुनिकतावादी है जिहड़े आधुनिक समाज दियां दे मसले ने वो जरूर उसकी कविता के विषय बनते हैं। ठीक है, तो पंजाबी समाज का जिहड़ा असावापन है या मनुख की मानसिक दुविधा है या शहरी विकास के नाल जिहड़ा मनुख है अंदरों टुट रहा है, उसकी अंदरली टुट भज है, उस तरह के जिहड़े विचार ने मीशा की कविता दे विच विषय लैंदा है। और जिहड़ा इहदा कहण दा ढंग है, तौर तरीका है, वो तंज वाला, तंज हुंदा व्यंग कटाक्ष। ठीक है, और नाटकी संवाद वाला। नाटकी संवाद जिवें नाटक दे विच वार्तालाप चलती है उस तरह के संवाद आ जिहड़ी इस कविता दे विच सामने आ जाते हैं। और खास जिहड़ी गल है मीशे दी बच्चों वो है दृष्टांत दी, या कह लो दृश्य जिहड़े बिंब ने, भाव कि जिस तरह कविता दे विच कोई पेशकारी की, जिवें अज वाली कविता असी चीक बुलबुली करन जा रहे हैं, उस दे थ्रू ये जिहड़ा है कवि ये साढ़े सामने दृश्य पैदा कर दिंदा है। सानू ये लगन लग जाता है जिवें कोई चलचित्र असी सामने स्क्रीन ते देख रहे होइए। ठीक है, और जिवें मीशे के काव्य संग्रह की गल करां तो चुरस्ता है, दस्तक है, धीमे बोल है और कच्च दे वस्त्र है, जिन्हों 1977 ईस्वी भारतीय साहित्य अकादमी का इनाम मिलिया। ठीक है, और मध्य श्रेणी जिहड़ा शहरी मनुख है उहदियां जिहड़ियां अंदरलियां अंदरूनी भावनावां ने या दोगलियां इच्छावां ने या लालसी विरती है या निमन जिहड़ियां कामनावां ने और तंगियां तुरशियां ने। ठीक है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बड़ी ही तिखी व्यंगमयी भावपूरत विधि के राही साढ़े सामने पेश करता है। हुण असी मीशे तो बाद गल कर रहे हैं साडी कविता की। ठीक है, साडी कविता का नाम है चीक बुलबुली और कविता का विषय है आधुनिक मनुख का मानसिक दुखांत। अजोका मनुख अपने अंदर दुखों की पंड चुकी फिरदा है। ठीक है, किहड़े किहड़े दुख किहड़े किहड़े समय ते किवें किवें वापरदे ने। आधुनिक शहरी मनुख दे जिहड़ा कि इकलता की जिंदगी भोग रहा है, जिन्हें मोढियां ते बहुत सारियां परिवारिक और दफ्तरी जिम्मेवारियां चुकियां, लेकिन उन्हां नूं निभाउण दे विच जिवें दियां हुण समस्यावां आउंदियां ने वो सानूं इस कविता दे विच दृष्टिगोचर होणीआं। ठीक है, कविता का विषय है आधुनिक शहरी जिहड़ा मनुख है उहदा अंदरला दुखांत, उहदी अभिव्यक्ति करनी। ठीक है, और मीशा जिहड़ा है उहदी किसी भी विचारधारा नाल जुड़दा नहीं, सगों आधुनिक जिहड़ियां शहरी जीवन दीयां दुश्वारियां ने, तंगियां तुरशियां ने या कह लो मानसिक दबंध ने,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗਾ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ। ਨੰਦੂ ਛੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਵੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੰਦੂ ਛੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ? ਭਰੀ ਪਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਜਦ ਸੀ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੁర్ਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਨਾਰੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਚਿੱਤ ਘਬਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਚੀਕ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦੂ ਛੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਧੂਰਾਪਣਾ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੱਲਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਤਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਥਾਰਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਆਏਗਾ, ਭਾਵ ਆਪਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਦਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਖਲਬਲੀ ਕਾਰਨ ਨੰਦੂ ਛੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਦੂ ਛੜੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਰੂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਲੱਭਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੀ ਡੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਨੰਦੂ ਛੜਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤਕਾਲੀ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀਆਂ ਨੇ, ਖਲਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਇੱਕ ਖਲਬਲੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਚੀਕ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਪਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਕਦੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ, ਤਕਰੀਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਦੀ ਜੈ ਹੈ ਜੈ। ਹਰ ਜਨ ਦੀ, ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੈ ਹੈ। ਸੋਗ ਸਭਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜੋ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿੱਤ ਘਾਬਰਿਆ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਮਸਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਹਫ਼ਤੇਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਹਫਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗੇ। ਰੀਂਗਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਸੱਪ। ਬਲਬਲੇਵੇਂ ਖਾਣਾ। ਦਲੀਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਦਲੀਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੀਂਗਣ ਲੱਗੇ, ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੀਂਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਸ ਕੇ ਰਤਾ ਹੋਰ ਨਕਟਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਸ ਲੈਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਬੁਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਤਲਬ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਲਿੱਪਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਹੀਨੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ 100 ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਕਣ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਪਾਉਣਾਗਾ। ਘੁੱਟ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰੱਤ ਪੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਟਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਟਾਲਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੱਬੀ ਚੀਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚੀਕ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਚੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਕ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਵੱਜ ਜੇ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ? ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ ਸ਼ੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੇਲੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੈਬਨ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਖਾਰਾ ਬੱਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵੇਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਫਟ ਜੂੰਗਾ। ਥਾਂ ਕਥਾਈ ਚੀਕ ਬੋਲੀ ਪਾਨ ਦੇ ਜਰਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਾਨ ਦੇ ਜਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਲਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਦਰਾਏ ਬਦਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਡੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਹਰਦਮ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇਪਣ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਕਟਾਈ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਾਬਤੇ ਨਾਲ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ, ਦਵੰਧ ਨੇ, ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਭਰ ਹੋਸ਼ ਭੜਕਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਸਲੀਆਂ ਭੰਦੀ, ਰਾਤੀ ਅੱਖੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਗੇ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੰਬਲ ਨੇ, ਬਿੰਬ ਨੇ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਬ ਗਲਾਟ ਕੱਢਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਵੇਰਵੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਕ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਡੱਕੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਮਾਰਾਂ, ਮੁਸਕਾਉਂਦੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਡਾਂਡੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਰ।
ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਾਂਡੀ ਸਫਰ ਵਾਲੀ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਆਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲਹੂ ਪਲੱਥਾ ਬੁੱਤ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਾਂ, ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰ। ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦਾ ਹੈ ਮੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਟਾਕਸ਼ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਤਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਲਵਾਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਨੇ, ਮੀਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਧਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੀਕ ਬੁਲਬੁਲੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ।